Luke chapter 4, verse 17 through 18. Luke chapter 4, verse 17 through 18. 누가복음 4장 17절 18절입니다. 18, 19절입니다. 18, 19. 누가복음 4장 18절. 18 through 19. Luke chapter 4, 18 through 19. 18절 19절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하시니라 하였더라. 아멘. Today's message I want to share about the healing. The briefly I want to tell about our healing. Many people want to heal, but they're tentative. If we heal, as a holistic healing, I don't know actually, but the first we have to believe God. There are many non-believers around about area, even out in the world. But they don't know about Jesus. But they believe Jesus, they must be healed, I believe. So we experienced many healing from Jesus. That is why we have to preach the gospel to unbelievers. But today's scripture says Jesus coming here to propose. What about propose to come here? So we read Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord Savior. The purpose to come here, Jesus, to heal the people. In order to be healed, we have to believe Jesus first. Second, in order to be healed, also the Holy Spirit. Jesus said, Holy Spirit was in Him in the time. That is why He said, also I will give the Holy Spirit. Anyone who believes, anyone who belongs to me, anyone who walks with me, He promised to give us the Holy Spirit. Amen? So we have to pray about to receive the Holy Spirit. As we continually pray for God to receive the Holy Spirit, He must give us the Spirit, the power. And third, in order to be holistic healing from God, we have to experience about grace. You know the grace? So first, if we meet Jesus personally, and second, He will give us the Holy Spirit. Third, we will experience the grace. You know the grace. What is the grace? First, if we experience the grace from God, also John 3서를 영어로 뭐라고 하죠? 요한 3서 1서, 2서, 3서 요한 1서, 2서, 3서 뭐라고 하죠? Let me find 요한 3서 죄송합니다. 네.
Yeah, three John. Yeah, 3 John. 뭐, 3 John, 3 John. Yes, verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health. Enjoy good health. And that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So, in order to be holistic healing, so we have to receive the grace of God, and also we will. The Bible said this is the blessing. And then finally, if we continually pray for our problem, even our diseases, and then God must be healed through Jesus by the Holy Spirit. 오늘 같이 말씀을 나누는 것은 잘 저를 보세요. 한 청년이 있어요. 그런데 그 청년이 너무 아파서 병원에 갔는데 의사가 3개월밖에 안 남았습니다. 자기는 깜짝 놀랐어요. 자기는 예수를 알지 못했어요. 아니 이제 20대가 밖에 안 된 청년인데 3개월밖에 안 남았다는 선언을 받게 되었어요. 당신이 이제 완전하게 이제 낙심이 찾아오고요. 인생은 끝이다. 고개를 땅을 바라보면서 걸어가고 있는데 한 자매가 마침 길을 지나가다가 청년을 보고 나서 얘기했어요. 형제님, 예수님 믿으세요. 그는 당신은 지금 완전하게 낙심 절망이에요. 근데 자매가 예수님 믿으세요. 고개를 듭니다. 그리고 나서 자매 얼굴을 물끄러미 보는 거예요. 그 청년이 귀를 들어요. 귀 기울여요. 예수님이 누구이신가 쭉 듣습니다. 그런 가운데 내가 혹시 예수 믿으면 나 같은 죄인도 구원받을 수 있고 더 나가서 질병이 치유된다고 하는데 치유받을 수 있을까? 한번 믿어봐야겠다 해서 그 청년이 제가 예수님 믿겠습니다. 교회 나가겠습니다. 그래서 그 주에 교회 나간 거예요. 왜냐하면 자기는 사형 선고를 받았기 때문에 더 이상 이제 끈이 없잖아요. 교회 나가면은 예수님 믿으면 치유된대. 그래서 교회 나와서 예배를 드리면서 간절하게 기도했어요. 하나님, 저 병 치유되면 제가 목사가 되겠습니다. 나오자마자 입으로 본인이 서원을 한 거예요. 그런데 놀랍게도 병이 치유됐어요. 할렐루야. 치유됐는데 순간 당신이 야 이건 우연의 일치다. 내가 그냥 병원에서 그랬지만 이제는 그 우연의 일치라는 거예요. 내가 다시 건강이 회복되어서 마음속이 평안하니까 치유됐나 보다. 그래서 당신은 기뻐하면서 나는 의학도가 될 거야. 그래가지고 2년 동안은 공부를 열심히 한 거예요. 나는 의사가 되겠다고. 열심히 해가지고 의사고시를 치르기 전에 갑자기 그 병에 도졌습니다. 막 피를 쏟으면서 각혈을 내나가면서 이제는 병원에서는 손 쓸 수가 없어요. 포기를 해버린 거예요. 그때 다시 기도하는 거예요. 하나님, 제 병 살려주시면은 막 기도하는데 깨닫게 되는 거예요. 내가 목사가 된다고 했지 않았느냐? 라는 그런 마음이 깨닫게 된 거예요. 아차 싶어서 하나님, 제가 목사가 되겠습니다. 제 병만 살려주신다면 제가 목사가 되겠습니다. 그래서 당신이 서원을 하고 나서 공부를 시험을 포기하고 신학교로 들어간 거예요. 신학교로 들어가서 당신이 목사가 되어서 오늘날에 훌륭한 유명하신 그 조영기 목사가 된 것입니다. 조영기 목사. 만약 그분이 한 여자 청년을 만나지 않았었더라면, 그분이 예수님을 믿지 않았었더라면 그분의 인생은 거기서 끝입니다. 그만큼 복음이 중요한 줄 믿으시기 바랍니다. 네. 우리 주변에는 복음이 필요한 사람들이 너무나도 많아요. 우리가 같이 오늘 읽었잖아요. 누가복음 4장 18절 19절 말씀 읽었잖아요. 주의 성령이 내게 임하셨습니다. 이는 뭐라고요? 가난한 자라고 했어요. 가난한 자. 성경은 말하고 있어요. 우리 모든 사람들을 가난한 자라고 말하고 있어요. 가난한 자에게 무엇을 전한다고요?
복음, 가스펠이죠. 굿뉴스입니다. 복음을 전하게 하시려고 어떻게 하셨다고요? 내게 기름을 부어서 무엇을 부으셨다? 기름. 기름이 여기서 무엇입니까? 성령인 줄 믿으시기 바랍니다. 성령을 부어주셨습니다. 기름 부어주셨어요. 그리고 어떻게 한다고요? 말을 보내서 어떻게 한다고요? 보낸다고 했어요. 어디로? 누구에게요? 누구에게? 포로된 사람에게. 무엇을 주려고? 자유를 주고요. 또 그리고 또 어떤 사람이요? 눈먼 자에게 어떻게 해요? 다시 보게 함을 전파하며 더 나가서 마지막으로 어떤 사람이요? 눌린 자에 어떻게 한다고요? 자유를 주게 하랍니다. 할렐루야. 주님 오신 목적이 분명하게 나와 있어요. 우리 모든 사람들을 향하여서 가난한 자라고 말하고 있습니까? 혹시 여러분 부유한 자 계십니까? 옆에 계신 분에게 당신은 가난한 자입니다. 가난한 자예요. 우리는 가난한 자예요. 그렇잖아요. 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 이 땅에 오신 줄 믿으시기 바랍니다. 요즘에 의학이 발달되었어요. 책들 우리가 읽잖아요. 어디까지 발달되었느냐? 놀랍습니다. 이제 프란시스 콜라드라는 사람이 있어요. 그분이 유전자 지도를 만든 사람이에요. 소위 이제 유전자 지도를 만든 사람인데 당신이 쓴 생명의 언어라는 책이 있습니다. 거기 이렇게 말하고 있어요. 저명한 세포 생물학자이자 스탠퍼드 의대 교수인 브루스 리튼 박사가 이제 연구 결과를 발표했습니다. 질병 증상의 99%는 스트레스가 그 원인이다. 스트레스. 질병은 단지 스트레스가 표현된 것이다. 라고 말하고 있어요. 스트레스는 우리 내면에 깊숙이 자리 잡고 있으며 현재의 환경과는 전혀 관련이 없다. 스트레스가 질병의 원인이라고 하고 있습니다. 당신은 말합니다. 프란시스 콜라드 박사는 당신이 유전자 지도를 만들었다고 했잖아요. 어디까지 의학이 발전되었느냐? 우리의 모든 사람들은 유전자를 가지고 있는데 그 유전자 지도를 딱 우리가 거기서 보잖아요. 나의 앞으로 병명들, 내가 앞으로 뭐 몇 년 뒤에 어떤 질병을 걸릴 것이며 어떤 질병이 또 아직 태어나지 않는 아기에게는 어떤 질병이 있을 것이다라고 하는 것이 다 나온대요. 요즘에 100만 원만 있으면 우리나라가 아니라 미국에 커다란 세 기관이 있대요. 유전자 지도를 판박할 수 있는 그 검사 센터가 있는 세 곳이 있는데 그 가운데 그는 저렴한 곳이지만 제일 자기가 볼 때는 권위가 있다라고 해서 100만 원만 있으면은 내가 딱 거기 가서 딱 체크하잖아요. 앞으로 나올 아이들 더 나가서 앞으로 내가 살아가는 데 있어서 어떤 질병들, 어떤 암이 몇 % 걸릴 것이고 또 어떤 내력들이 있을 것이고 가문에 어떤 것이 다 밝혀진다고 이미 결과가 나와 있습니다. 그분의 말에 책에 의하면 이렇게 나와 있어요. 우리가 앞으로 건강하게 살 수 있다. 그 유전자 지도를 우리가 딱 거기서 우리가 검사를 하고 나서 그대로만 살면은 100세, 120세 건강하게 살 수 있다는 거예요. 치매뿐만 아니라 모든 노화 문제 다 해결받을 수 있다는 거예요. 그만큼 거기까지 의학이 발달되었다는 것입니다. 이제 120세까지 건강하게 살 수 있겠죠? 더 나아가서 노벨 수상자라든가 다양한 분야의 박사, 의사, 작가, 발명가 등 이 시대의 위대한 지성인들이 건강 문제를 언급할 때 모든 건강과 질병의 뿌리는 인체의 에너지 문제라고 말했대요. 에너지. 따라서 건강 문제를 근본부터 치료하려면 에너지 문제를 해결해야 된다고 지금 말하고 있습니다. 알렉산더 로이드와 벤 존슨이라는 분이 말하고 있어요. 그는 말하고 있어요. 암이죠. 오늘 잘 들으시기 바랍니다. 역사가 일어날 거예요. 저는 한 주간 동안에 말씀을 준비하면서 오늘 기도 많이 했어요. 치유의 역사가 반드시 일어날 겁니다. 또 여러분의 묻힌 것들 역사가 일어날 거예요. 잘 들어보셔요. 암의 원인을 그렇게 말하고 있습니다. 세포 기억에서 비롯된 스트레스다. 모든 질병과 증상은 세포 수준에서 에너지가 충분하지 못해 발생한다. 세포는 산소와 포도당이 필요하며 대상 물질의 노폐물을 말끔히 제거할 수 있어야 한다. 이 과정이 멈추면 세포가 적절히
작용하지 못해 전력이 약해지고 결코 델코 발전기의 연료가 떨어질 때처럼 정전이 된다. 이 과정이 급속히 이루어지면 세포가 죽는다. 우리는 이것을 질병이라고 부른다. 힐링 코드의 저자 알렉산더 로이드와 벤 존스 이제 그분들이 말하는 이제 얘기입니다. 힐링 코드는 세포 과정에서 어떻게 개입할까라고 그는 말하고 있어요. 에너지 문제입니다. 에너지. 잘 보시기 바랍니다. 아까 유전자 지도가 다 이제 판명이 되었다고 했어요. 그런데 이제 생명의 언어라는 프란시스 콜라스라는 이제 그 박사는 유전자 지도 안에는 우리가 알지 못하는 수많은 그 질병들이라든가 문제들이 가지고 있어요. 그것은 조상 대대로 계속해서 내려오는 그러한 유전자 지도가 아니겠습니까? 근데 힐링 코드 저자들은 말하고 있어요. 근데 이제 모든 이제 질병의 원인이 이제 스트레스에서 나오는 것인데 스트레스는 그 에너지 문제다라고 말하고 있는데요. 거기서 그 에너지는 바로 그 마음, 심장이라고 얘기하고 있습니다. 그런데 여기서 말하는 심장은 의식과 무의식과 더 나아가서 영혼, 그 세 가지가 우리 안에 저장되어져 있대요. 에너지가. 즉, 의식적인 것, 무의식적인 것, 또한 더 나아가서 영혼적인 문제. 스트레스는 세포의 기억을 일으킨대요. 잘 들어보세요. 스트레스는 세포의 기억을 일으킨다. 세포 기억이란 무엇인가? 세포에 저장된 기억이다. 우리 안에 세포가 있는데 그 세포에 저장되어 있는 기억이 있대요. 어떤 세포입니까? 바로 모든 세포래요. 기억의 실제 저장소는 뇌에 국한되지 않는 것으로 나타난다. 우리가 생각이 지배한다고 하잖아요. 하지만 마음이 중요하다는 거예요. 마음에는 세포가 있다고 했어요. 세포가 있는데 세 가지 종류의 세포가 있다고 했습니다. 다 기억하고 있다는 거예요. 장기 이식을 받은 사람들이 장기 이식을 받았어요. 생각, 감정, 꿈, 성격, 심지어 탐닉하는 음식까지 장기 기증자와 같은 성향을 보이기 시작했다는 자료가 많다. 세포 기억은 파괴적인 에너지 진동수와 공명해 몸에 스트레스를 생성한다라고 말하고 있어요. 파괴적인 세포 기억을 가진 사람마다 동물, 식물은 좋은 환경에서조차 허우적된다라고 말하고 있어요. 뉴욕 의대 임상재활의학과 교수이자 뉴욕대 의료센터 의사인 존 사노 박사는 만성 통증과 그 밖의 다양한 질병을 무의식 속에 억압된 화와 격렬한 분노가 원인이라고 주장한다. 즉 영구적이고 오래 지속되는 치유를 하기 위해서는 파괴적인 세포 기억을 치유해야 한다. 예를 들어서 이겁니다. 우리 정말 좋은 환경에서 잘 건강하게 우리가 잘 살아가고 있어요. 근데 갑자기 어느 날 암이 걸렸어요. 그런데 정말로 아주 건강 관리도 잘했고요. 환경도 잘했는데 암이 걸렸단 말이죠. 근데 암은 뭐라고 했어요? 스트레스라고 했어요. 암뿐만 아니에요. 모든 문제는 바로 스트레스가 작용한다고 했습니다. 이게 의학적으로 판명이 된 것입니다. 스트레스가 정말로 극도로 치닫으면서 세포가 이제 그 안에서 건강하게 산소를 공급하지 못함으로 말미암아 세포가 죽어버리는 거예요. 그러는 가운데 이제 종양이 생기는 거라고 했잖아요. 근데 그 스트레스가 어디서 오느냐? 스트레스는 우리는 환경이 좋고 가정이 단란하고 믿음 생활 잘하고 신앙 생활 잘하는데 근데 그 스트레스가 없는 것 같은데 문제가 발생했단 말이죠. 그런데 세 가지 종류의 이 심장에는 하트에는 이제 작용이 들어간다고 했습니다. 하나는 의식적인 세계, 즉 보이는 환경이에요. 좋잖아요. 그런데 왜 나에게 이런 문제가 생겼을까? 근데 90% 이상은 보이지 않는 그 세계가 있다는 것이죠. 무의식적인 세계, 바로 유전자, 우리 지도에서 보는 것처럼 조상 대대로 흘러오는 그런 문제들, 질병들, 더 나가서 가문의 저주 다 포함될 수 있겠죠. 이것들이 계속해서 작용하는 거예요. 그래서 아까 제가 말씀드렸지만 프란시스 콜라스 박사는 바로 그 문제를 발견했잖아요. 무의식 가운데 작용하는 에너지, 계속 세포를 죽이고 있는 그런 세력들이 있는데 이것은 바로 유전자다라고 그런 말하지 않습니까? 그러면서 그것들을 우리가 딱딱딱 집어가지고 어떻게 대처해야 될 것인가, 이게 현대 의학이에요. 여기까지 왔습니다. 근데 세 번째는 무슨 문제입니까? 영적인 문제까지 있는 거예요. 우리 인류는 아담과 하와로 인해서 죄 때문에 저주를 받았습니다.
영혼은 그냥 저주받은 상태예요. 잘 들어보시기 바랍니다. 하나님을 떠난 사람들이기 때문에 그 세포는 지금도 건강하다고 하지만 그들은 죽어 있는 거예요. 영혼이 완전하게 죽어 있는 거예요. 그래서 우리가 왜 영혼을 먼저 치유받아야 되겠습니까? 이걸 먼저 치유받지 않는 이상은 영원한 우리가 영적인 문제 해결받을 수 없고 더 나아가서 우리 육적인 문제까지도 해결받을 수 없다는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 최근에 이렇게 말하고 있어요. 인간의 하드 드라이브예요. 하드 드라이브. 인간 기억의 90% 이상이 무의식이나 잠재 의식으로 분류가 된대요. 이것을 기억하기 매우 어렵거나 불가능하다는 의미다. 우리는 무의식 혹은 잠재 의식을 심장이라고 부른다. 나는 실제로 심장이 무의식, 의식, 영혼이라고 믿는다. 의식적인 마음은 좋고 행복하고 건강한 생각과 기억을 선택할 수 있지만 무의식적인 마음은 무슨 생각을 할 것인지 선택할 수가 없다. 즉 심장의 지시가 머리의 지시에 우선한다는 거예요. 우리는 뇌가 지시하면 다 나간다고 하잖아요. 심장의 지시가 머리의 지식을 우선한다는 거죠. 스탠퍼드 대학 교수인 윌리엄 틸러 박사는 인생에서 일어나는 대부분의 문제에는 무의식적인 의도가 작용한다고 말합니다. 모든 사람은 무의식적인 의도만을 얘기한다. 의식적인 의도도 진실이고 중요하지만 모든 것을 말해주지는 않는다. 무의식적인 의도와 의식적인 의도가 싸우면 무의식이 이긴다는 것을 말해준다. 한마디로 내 안에 의식적인 환경이 있지 않습니까? 무의식과 싸우게 되면 누가 이기냐? 무의식이 이긴다는 거죠. 결과가 말해준다고 그는 말하고 있습니다. 결과를 얻기 위해서는 힘이 있어야 된다. 힘이 클수록 결과도 크다. 믿음이 그들한다. 믿음. 우리는 의학에서 말하는 플라세보 효과에서 믿음의 힘을 확인할 수 있다. 한마디로 그거예요. 죽어가는 사람에게 당신 이 약 먹으면 살아납니다. 근데 이 약은 그냥 설탕물이에요. 근데 의사가 딱 죽어가는 사람에게 이 약 먹으면 살아요. 그러니까 이분은 야 이거 내가 먹으면 살아날 수 있겠구나. 막 희망을 갖는 거예요. 믿음을 갖는 거예요. 확신을 갖는 거예요. 언제 죽겠습니까? 조금만 기다려라. 이제 이건 설탕물인데 의사가 막 그러니까 막 이제 기대하는 거예요. 막 희망이 생기고요. 막 믿음이 생기고 확신이 생기는 겁니다. 줬어요. 살아납니다. 그런 의학적인 실험 결과가 많이 나타났어요. 이것이 바로 플라세보 효과라는 것이죠. 그만큼 믿음이 얼마나 중요한지를 입증하는 결과겠죠. 그는 말하고 있어요. 나는 약 2년에 걸쳐 무엇이든 말하라는 식의 화원을 실험했다. 사람들을 심박 변이도 검사하기에 연결하고 세차가 곧 생긴다 혹은 내 암이 지금 당장 낫는다와 같은 확인을 하도록 했다. 어떤 결과가 나왔을까? 거의 매번 심박 변이도가 뚝 떨어졌다. 확언을 함으로써 새로운 스트레스가 엄청나게 생긴다는 의미이다. 내가 진실 집중 선언을 주장하는 이유가 여기에 있다. 이것도 역시 긍정적인 믿음이지만 진실로 믿는 것을 말한다는 점이 확언과 다르다. 이겁니다. 계속 스트레스를 주는 에너지가 막 있어요. 이게 막 활성화되고 있습니다. 그런데 우리가 믿음으로 우리가 확언을 한다는 건 선포한다는 겁니다. 계속 선포할 때마다 스트레스를 주는 그 죽음의 에너지가 계속해서 다운되는 거예요. 새로운 스트레스, 새로운 에너지가 생성되어준다는 거죠. 그걸 얘기하고 있어요. 그리고 당신이 이제 당신이 실험한 결과 확언을 함으로써 새로운 스트레스가 생긴다고 했습니다. 엄청나게 생긴다고 했습니다. 근데 진실 집중 선언은 무엇이냐? 진실로 믿는 것을 말한다는 점이 확언과 다르다. 즉 진실 집중 선언은 내 암이 낫기를 바라고 그럴 수 있다고 믿으며 하나님의 도움을 간청합니다 라고 말한다. 한마디로 우리는 하나님 제가 이 질병 낫기를 원합니다. 나을 줄 믿습니다 라고 선언하는 거예요. 그런데 문제는 이때 선언할 때 스트레스가 낮아지는 경향을 보인다. 이제 다운되는 거예요. 건강한 에너지가 활성이 되어지는 거예요. 근데 차이점이 있어요. 문제가 생깁니다. 무엇입니까? 믿는 것을 말하면은 도움이 된다는 거예요. 믿는 것을 말하면 도움이 됩니다. 하지만 믿지 않는 것을 말하면 심장에게 거짓말을 하는 셈입니다. 예수님께서도 믿음을 강조하셨어요. 내가 믿음이 있느냐? 내가 낫고자 하느냐? 할렐루야.
믿음을 얘기하셨어요. 그런데 내가 믿지 않냐고 말하면은 심장에게 거짓말하는 거래요. 그래서 가장 먼저 할 일은 파괴적인 심장의 기억을 치유하는 것이다. 이게 책에 나와 있지만 성경은 이런 걸 말하고 있어요. 예수 그리스도를 우리가 믿음으로 말미암아 놀라운 역사가 난다고 늘 말하고 있어요. 근데 과연 우리가 내 믿음과 내가 선포하는 그 선언, 확언이 차이가 있습니까? 같습니까? 문제는 거기 있는 거예요. 내가 믿기로 합니다. 아멘 하면은 내가 믿음으로 선포할 때 역사는 반드시 일어난다는 사실 믿으시기 바랍니다. 믿기로 합니다라고 하지만 내가 믿음이 없으면은 믿음이 없이는 기쁘시기 못하나니 하나님께서 살아계신 것과 그가 당신을 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 할렐루야. 믿음은 바라는 것의 실상이요 보이지 않는 것의 증거라고 했습니다. 우리 그 믿음을 가지고 선포하는 것입니다. 아멘. 이 기억이 진실이 아닌 것을 믿게 만들기 때문이라고 했어요. 캘리포니아의 하드메스 연구소 연구 결과 스트레스가 제거되면 스트레스 있지 않습니까? 유전자도 치유되는 경우가 많다고 한다. 연구자들은 체내에 존재하는 강력한 치유 자원이 손상된 DNA를 치유한다고 한다. 우리는 얼마나 많은 질병, 각종 질병이 있습니까? 그것이 스트레스라고 했어요. 또 그것은 나쁜 에너지라고 했어요. 그런데 우리가 이 스트레스가 제거되면은 유전자로부터 치유되는 경향이 많고요. 또한 강력한 우리의 치유가 일어난다고 했습니다. 자, 이제부터 시작입니다. 제가 이렇게 서론을 길게 한 이유가 있어요. 반드시 오늘 치유가 일어납니다. 반드시 일어나요. 어떤 질병이 있다 할지라도, 어떤 아픔이 고통이 있다 할지라도 그 믿음과 그 바로 나의 그 선포, 말의 힘이 같이 작용하는 가운데 일어날 줄 믿습니다. 제가 아까 장모님 얘기했어요. 우리 김기남 목사님 매형이 장모님이세요. 53살밖에 안 되셨습니다. 당신은 신앙생활을 잘 하시는 분이에요. 그리고 정말로 헌신하시고 귀하게 교회에서 쓰임받는 분이십니다. 근데 한 달 전에 당신이 갑자기 몸이 이상이 있으셔가지고 병원에 가셨더니 병원에서는 이미 끝났다는 것이에요. 당신은 죽었습니다. 죽게 됩니다. 왜냐하면 간암 말기인데요. 그것이 이제 완전 다 퍼진 거예요. 퍼져가지고 손 쓸 수가 없는 거예요. 그런 가운데 목사님께서 전화가 와요. 목사님, 제 매형되는 장로님께서 간암 말기가 됐습니다. 목사님 기도해 주세요. 그때부터 제가 새벽 기도 때마다 금요 심야 기도 때마다 우리 기도하는 분들에게 제가 선포를 했어요. 하나님은 살아계십니다. 하나님은 살아계십니다. 우리가 기도하자고요. 생사화복은 여호와께 속해 있지만 우리는 믿음으로 기도해야 되겠습니다. 선포했습니다. 그때부터 기도를 합니다. 지난 주일이었어요. 전화가 옵니다. 목사님한테 목사님 이번 주 고비를 못 넘기실 것 같으세요. 저 위해서 기도해 주세요. 제가 그랬습니다. 장로님께 한번 우리가 가겠습니다. 강남금식기도원에 한 달 전에 딱 선포 받으시고 기도원에 올라가신 거예요. 그때부터 당신이 금식하시면서 당신이 이제 매달리기 시작하는 거예요. 하나님 이제는 생명이 여호와께 속해 있습니다. 당신이 금식기도원에 올라가셨어요. 사모님은 권사님이십니다. 그 어머님이 바로 장모님의 어머님이 거기 계시더라고요. 아주 뺏어 말라셔가지고 근데 큰아들이 지금 죽게 되어 있잖아요. 어머님이 뺏어 말라셔가지고 아주 기운이 없으시더라고요. 연세도 있으시고 근데 같이 가셔서 지금 거기서 수발 들고 계신 거예요. 목사님은 하나님에서 개척하신 지 이제 4개월밖에 안 됐다고 했습니다. 당신은 매일 나가서 복음을 전하잖아요. 그런 가운데 다 내려놓고 출퇴근을 하시는 거예요. 아침 일찍 올라가셔서 같이 예배 드리고 기도하고 또한 복수가 매일매일 차는 거예요. 매일매일 차기 때문에 기도 끝나면은 예배 드리고 기도 끝나고 1시쯤 병원에 가셔서 복수 빼시고 또 링거 받으시고 또 돌아오셔서 또 거기서 계시다가 기도하고 또 왔다 갔다 그렇게 한 달 동안 하시는 겁니다. 월요일 날이었어요. 새벽 기도 끝나고 나서 가야 되겠다. 그런 마음을 주시는 거예요. 그래서 우리 여기 조대 지사님, 권사님하고 인사부랑 같이 올라간 거예요. 근데 기도하는 가운데 하나님께서 터치하실 것 같다. 성령께서 함께 하실 것 같다. 그런 마음이 들어요. 예배 끝나고 나서 우리가 기도합니다. 근데 기도를 하는데 딱 보여주시는 거예요. 사모님, 권사님이 배를 딱 여시는데 우리 장로님은 뺏싹 말았어요. 그냥 완전하게 이제 피곤이 성접했습니다. 그런데 암덩어리가 이만한 게 다 여기 있는 거예요. 다 보여요. 손을 딱 만지면 딱딱해요. 이만한 게 탁 튀어나와가지고
여기 있는 거예요. 머리에 손을 얹고 목에다 손을 얹고 우리 같이 기도합니다. 하나님은 살아계십니다. 하나님 살아계십니다. 간절하게 기도합니다. 기도하는데 마음속에 느낌이 와요. 주께서 함께 하실 것 같다. 이러는 가운데 우리가 기도를 합니다. 그저께 전화가 왔어요. 목사님, 할렐루야. 우리 그 아까 교회 문제 해결됐자고 했잖아요. 장로님이 지금 살아나고 있습니다. 할렐루야. 살아나고 있습니다. 하나님은 살아계신 줄 믿으시기 바랍니다. 옆에 계신 분이 하나님은 살아계십니다. 예, 생사화복은 여호와께 달려있다고 했어요. 저희는 지금도 계속 기도하고 있습니다. 그렇잖아요. 제가 아직 장로님 보지 못했지만 또 한번 가야 되겠죠. 오늘 제가 말씀드리는 요지는 치유는 반드시 일어납니다. 그런데 어떻게 우리가 그 치유를 이제 받을 수 있을까요? 예수님께서는 오늘 말씀하셨어요. 이 땅에 오신 이유를 말하고 있어요. 인생의 모든 고통의 문제를 해결하시고자 이 땅에 오신 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분, 우리 문제 없는 가정이 어디 있어요? 비단 질병뿐만 아닙니다. 여러 가지 많은 고통, 상처, 경제적인 문제, 가정적인 문제, 개인적인, 관계적인 문제 얼마나 많이 있습니까? 주께서는 말씀하셨어요. 회개하라, 천국이 가까웠노라. 내가 복음을 전하러 왔다. 아까 가난한 자들에게 복음을 전하고자 이 땅에 오셨다고 했습니다. 더욱더 주님께서 이 땅에 오신 목적은 바로 죄인의 죄를 용서해 주시고 그 자리에서 위로를 해 주시기 위함인지 믿으시기 바랍니다. 여러분과 저는 용서함을 받았어요. 요한복음 8장에 보면은 우리가 가늠하다가 음행한 여인이 붙잡혀요. 그렇잖아요. 그때 바로 많은 사람들이 돌을 집어서 쳐 죽이려고 할 때 정죄하지 않습니까? 그때 예수님께서 그 여인 가운데 가셔서 그럽니다. 너희들 가운데 죄가 있는 자가 돌을 들어서 쳐 죽여라라고 했어요. 그때 다 나갔잖아요. 그 여인에게 말합니다. 이제는 다시 죄를 짓지 않도록 하라. 주께서 오신 목적은 여러분과 저와의 죄를 용서하시기 위함인 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 우리 가운데 위로와 평안함을 주시기 위함인 줄 믿으시기 바랍니다. 세 번째, 예수님께서 오신 목적은 바로 병든 자라고 했어요. 아까 포로된 자에게 자유를, 그잖아요. 눌린 자를, 눌린 자를 자유롭게 한다고 했습니다. 병든 자들이 얼마나 많이 있습니까? 병든 자들을 이 땅에 오셔서 고쳐주시기 위함인 줄 믿으시기 바랍니다. 더 세 번째는 배고픈 자들을 먹여주셨습니다. 경제적으로 어려움들이 많아요. 저희 교회에 이명원 성도님이 계세요. 네, 일부 예배 드리시는데 예수님 믿은 지 딱 1년 되셨어요. 근데 얼마나 신실하시든지 장로님보다 더 높아요. 그분의 믿음이, 그분의 신앙이. 제가 그랬잖아요. 얼마 전에 정말 오래 믿음의 이제 어르신들을 만났는데 그분이 목사님, 이분이 목사님 열방 공동체 교회 다니셨냐고 우리 교회입니다. 그러니까 깜짝 놀라요. 이분은 정말로 자기가 믿는 사람 많이 보지만 진짜 크리스천이라는 거죠. 그렇게 신앙생활을 너무 잘하시는 거예요. 근데 요즘에 경제적인 묶임이 있으신 거예요. 당신이 아까 간증을 하시는 거예요. 목사님, 이제 통장의 잔고가 다 비었고 마지막 가스 요만큼밖에 안 남았어요. 당신이 가장이잖아요. 그런 가운데 하나님 앞에 이제 올라가는 거예요. 지난주에, 이번 주였습니다. 기도원에 올라가는데 왜요? 하나님 묶여있어요. 경제적인 묶임. 이거 이제 이게 마지막이에요. 더 이상 나올 데가 없어요. 막 기도하면서 올라가는데 전화가 왔어요. 당신이 기도하는 바로 그 문제 가운데 하나가 해결되는 줄 믿으시기 바랍니다. 아까 그러신 한정 목사님, 하나님께서 이렇게 저에게 이렇게 제가 기도하는 가운데, 기도하러 올라가는 가운데 주께서 그 문을 여셨다는 거죠. 주님은 우리의 사정을 다 아세요. 우리의 부족한 것도 아시고 어려움도 다 아신다는 사실 믿으시기 바랍니다. 네 번째, 주님은 죽은 자를 살리시고자 이 땅에 오신 줄 믿으시기 바랍니다. 우리 나사로 알고 있잖아요. 3일 동안 시체가 썩어져 있어요. 근데 그 나사로까지도, 죽은 나사로도 이 땅에 오셔서 포로된 자에게 자유함을 주셨고 눌린 자를 자유롭게 하셨고, 그쵸? 또한 정말 가난한 자에게 복음을 전하시면서 주의 은혜의 해를 전파하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 오늘도 여러분의 모든 묶임들, 문제들 주께서 다 아십니다. 저는 치유가 어떻게 일어나는가에 대해서 잠깐 제가 나누길 원합니다.
사모하시기 바랍니다. 오늘 어떻게 치유가 역사가 일어나는가. 그렇잖아요. 불신자가 아까 제가 처음 서두에 말씀드렸어요. 청년 얘기를 했습니다. 그분도 사형 선고를 받았다고 했어요. 그런데 예수님 믿고 그렇게 쓰임받은 하나님의 사람이 되었잖아요. 우리 모든 사람도 마찬가지예요. 먼저 우리가 예수님을 우리가 믿어야 된다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 예수님 믿습니까? 아멘. 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 이게 먼저 처음입니다. 예수님 믿어야 돼요. 아까 말씀드렸어요. 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘된 것 같이 범사에 잘되며 강건하기를 간구하노라. 요한삼서 1절, 2절 말씀했어요. 그쵸? 내 안에는, 이 안에 세 가지 문제가 있다고 해요. 심장 안에는 의식, 무의식, 그다음 영혼의 문제가 있다고 했어요. 이것이 잘못돼가지고 지금 문제가 개입됐다고 했습니까? 그쵸? 그런데 이 안에 먼저 영혼의 문제, 저주에 우리는 죄 때문에 저주 가운데 들어갔다고 했어요. 이 문제 해결받지 않으면은 완전한 치유, 온전한 치유가 없다고 말씀드렸습니다. 그래서 우리가 먼저 예수님을 믿어야 될 줄 믿으시기 바랍니다. 영혼의 문제가 해결되었습니다. 아멘. 정말입니다. 기쁘지 않으십니까? 아멘. 저 영혼이 죽을 수밖에 없는 영혼의 문제가 해결되었어요. 예수님 믿는 그 순간 우리 안에 세 가지 문제가 있다고 했어요. 이제는 두 번째 문제가 있어요. 무엇입니까? 무의식의 문제. 유전자, 가계에 흐르는 계속해서 어떤 질병이라든가 문제라든가 수많은 것들이 우리 안에 있습니다. 그렇잖아요? 이 문제가 지금 나를 공격하고 있기 때문에 내가 아무리 잘 될 거야, 내가 정말 환경이 좋고 내가 스펙이 있고 열심히 살고 건강생활 열심히 유지한다고 해도 어느 순간 무너질 수밖에 없는 것은 바로 무의식적으로 지금 가계에 흐르는 그런 어떤 유전자와 그런 문제들, 얼마나 많은 것들이 나에게 무의식적으로 스트레스를 주고 있습니까? 오늘 이 문제 해결 받을 줄 믿습니다. 그래서 우리는 두 번째 문제를 오늘 짚을 거예요. 두 번째 문제. 기대가 되지 않습니까? 지금 여러분이 묶여있는 거 있지 않습니까? 모든 거 마찬가지. 뭐 암도 그렇고 정신적인 질환도 그렇고 내 안에 문제도 그렇고 여러 가지 많은 묶임도 있지 않습니까? 두 번째 문제만 잘 해결되시면은 역사가 일어날 거라고 저는 믿습니다. 네. 그렇잖아요. 두 번째 문제가 무엇입니까? 성령이에요. 따라서 보시면 합니다. 성령을 받읍시다. 성령을 받읍시다. 성령을 받읍시다. 성령을 받읍시다. 성령을 받으시기 바랍니다. 아까 에너지 문제라고 했어요. 이건 의학적으로 지금 다 나왔다고 했어요. 에너지. 그렇잖아요. 이 안에 있는 그 에너지가 계속해서 우리로 하여금 죽음으로 몰아간다고 했어요. 에너지는 어디서 오느냐? 스트레스라고 했어요. 스트레스는 계속 무의식적으로 계속해서 우리 가운데 강압을 주는 거예요. 항상 우리가 부정적인 입술, 항상 의심하는 그런 어떤 생각이라든가 마음이라든가 항상 내 안에 분노라든가 좌절이라든가 염려라든가 불안이라든가 늘 그냥 우리는 그런 어떤 모든 문제가 내 안에 문제가 없지만 항상 그걸 내가 붙잡고 있다는 것이죠. 그게 스트레스가 그 안에 작용하게 되고 에너지가 증폭되어져서 순간 내가 무너지는 거예요. 그런데 왜 성령을 받습니까? 성령은 두나미스라고 했어요. 강력한 파워라고 했습니다. 할렐루야. 성령이 우리 가운데 임하게 되면은 그 모든 것들은 다 완전하게 소멸된다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분 성령을 받으셔야 돼요. 예수님께서도 말씀하셨어요. 성령을 너희들은 반드시 받아야 된다. 성령을 받아야지 우리가 이 세상의 모든 문제에서 해결되고 풀려나고 자유함과 해방과 그 안에 있으며 성령을 받아야지 진정한 전인적인 치유가 일어나게 될 것이다. 할렐루야. 그리고 성령의 능력을 통해서 우리가 승리의 삶을 살아갈 수 있다. 아멘. 장로님이 병원에 계시지 않고 올라가시겠습니다. 왜 기도원이 좋습니까? 거기는 24시간 말씀 기도 아니겠습니까? 세상에 나가면은 세상은 오염되어 있기 때문에 항상 거기서 두려워요. 그렇잖아요. 나는 치유받을 거야. 물론 병원도 마찬가지. 그렇다고 병원을 제가 무시하는 거 아닙니다. 우리 처방 받으셔야 돼요. 약품 쓰셔야 됩니다. 수술도 하셔야 돼요. 근데 그것이 전부가 아니라고 했잖아요. 그쵸? 당신께서 올라가셔서 계속 기도하는 거예요. 시간마다 주 앞에 나가는 거예요. 계속해서 마음의 문이 이제 열리게 되고 확신이 생기게 되고 기도하는 가운데 장로님 그러시더라고요.
말씀이 안 나왔잖아요. 아멘 그러시더라고요. 그것은 진짜 죽을 힘을 써서 아멘 하시는 거예요. 당신이 완전하게 지금 기준되셨는데 이 의자에 그냥 간신하게 이제 거기서 이제 앉으셔가지고 기도하는데 아멘 그러는데 그 믿음대로 될지어다. 할렐루야. 믿음대로 될지어다. 성령을 받으셔야 돼요. 그래야지 살아계신 예수님을 우리가 만나고요. 그 안에서 놀라운 역사를 임하게 된다는 사실 믿으시기 바랍니다. 요즘에 셀라이프를 제가 성경을 계속 묵상하는데 요한 1서였어요. 5장을 묵상하는 가운데 어제 오늘 놀랐습니다. 저 거기서 비밀 하나 얻게 되었어요. 왜 우리가 성령을 받게 되느냐. 요한 1서에 말하고 있어요. 요한 1서 5장 5절에 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 한마디로 가장 쉬운 것은 예수를 믿으면 세상을 이깁니다. 예수를 믿으면 암은 정복됩니다. 예수를 믿으면 귀신 떠나갑니다. 예수를 믿으면 모든 포로된 것에서 자유함을 얻게 됩니다. 해방함을 얻게 됩니다. 성경 나와 있어요. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이길 자가 과연 누가 있느냐. 더 나아가서 그분은 5장 6절에 말하고 있습니다. 이는 물과 피로 임하신 이심이 곧 예수 그리스도라. 물로만 아니요 물과 피로 임하였다. 5장 8절에 성령, 물, 피 이 셋이 합하여 하나니라. 자, 저를 보세요. 찾지 않으셔도 됩니다. 우리 육신은 물과 피로 되어 있어요. 그렇잖아요? 그런데 성령을 말하고 있어요. 성령과 물과 피로 이제 하나가 되셨다. 우리 안에 성령이 오잖아요. 성령이 말잖아요. 우리 안에 모든 죄악들, 모든 문제들, 모든 파괴적인 생각들, 모든 귀신들 떠나갈 줄 믿으시기 바랍니다. 성령이 임하시면요, 성령, 물, 피라고 했습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿는 순간 성령께서 우리 가운데 찾아오십니다. 진리의 성령이. 그쵸? 요한일서 5장 11절에 말하고 있어요. 아들이 있는 자는 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없느니라. 생명이에요. 우리 가운데 영원한 생명이 주어졌지만 아들이 우리 가운데 있잖아요. 우리가 죽을 육신도 살아나게 된다. 사실 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 성령을 받아야 되는 것이요. 성령 받기를 사모하신 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 말씀드렸어요. 성령은 다 있어요. 그런데 성령의 충만함과 성령의 세례와 성령의 능력이 차이가 있다고 했습니다. 믿는 자에게는 다 성령이 임하고 있습니다. 그런데 왜 성령의 세례, 성령의 능력, 권능이죠. 왜 성령의 충만함이 필요하겠습니까? 성령이 나를 지배한다고 했어요. 성령의 세례를 받게 되고 성령이 충만하게 되면은 성령이 나를 컨트롤한다는 거예요. 내 육신이 내가 내 자신을 컨트롤하는 것이 아니라 성령이 나를 지배합니다. 그 사람이 바로 성령의 사람인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 사람이 바로 성령의 체험을 통해서 역사를 경험한다는 사실 믿으시기 바랍니다. 그래서 성령 받기를 사모하시는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그때 은혜 가운데 깨어지게 되는 거예요. 치유가 어디서 일어나는가? 깨어짐 속에서 일어납니다. 돌을 옮기는 믿음, 그 안에서 일어나게 되는 거예요. 강팍한 마음에 녹아줘야지. 그때 내 안이 성령으로 채워진다는 것이죠. 성경 말씀을 통해서 그 강팍한 마음이 강력한 희생의 마음으로, 정말 이게 희망의 마음으로 바뀌게 되는 사실 믿으시기 바랍니다. 소망이 생기는 거예요. 비전이 생기는 거예요. 그때 꿈이 생기는 겁니다. 그것을 붙잡을 때 기적은 일어납니다. 할렐루야. 기적은 언제 일어나느냐? 예수님 믿는다고 일어나는 것이 아니라 성령을 통해서 내 강팍한 마음에 깨어지고 녹아질 때 그때 내 마음속에 이제 비전이 꿈틀거리게 되는 거예요. 살아 움직이게 되는 거예요. 그것을 믿음으로 붙잡을 때 역사가 일어난다는 사실 믿으시기 바랍니다. 그때 이제 그것이 영원히 잘 되어지고 범사에 잘 되는 것이 아니겠습니까? 생활의 축복도 받게 됩니다. 여러분의 가정에 경제 문제 있습니까? 다 하나님께서 축복하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 왜 하나님께서 누리게 하십니까? 이유가 있어요. 선교를 하는데도 물질이 필요하잖아요. 그렇잖아요. 물질을 많이 이제 축복을 받으셔야 돼요.
이유는 그겁니다. 그렇다고 누리라고 하는 것은 내 가정을 위해서가 아니라 뭐 아파트 사고 뭐 자동차 평수 누리는 것이 아니라 여러분들이 축복을 많이 받으셔가지고 더 많이 선교하시고 더 많이 주의를 위해서 봉사하시는 여러분이 되게 하시려고 하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 복도 임합니다. 그렇잖아요. 영혼이 잘 되면은 범사에 잘 되며 또한 모든 것들 가운데 범사에 또한 축복이 임한다는 사실 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리는 고정관념을 깨뜨려야 돼요. 오늘 따라서 해보셨는데 고정관념을 깨뜨리자. 예, 어떻게 깨뜨립니까? 우리는 이미 고지를 점령했습니다. 아멘이십니까? 예, 암이요, 질병이요, 어떤 여러분의 묶임이요, 점령했습니다. 왜요? 어떤 분들은 그래요. 아, 주님 용서해 주세요. 어떤 분들은 주님 떠나게 해주세요. 그렇잖아요. 하지만 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되었기 때문에 이제는 그 권세가 우리 가운데 임한 줄 믿으시기 바랍니다. 우리 권세가 우리 가운데 임했어요. 저를 따라서 해보시기 바랍니다. 나는 죄 용서함을 받았다. 크게 해서 더 크게 나는 죄 용서함을 받았다. 나는 모든 저주에서 해방되었다. 나는 마귀를 멸했다. 나는 마귀를 멸했다. 마귀는 졌다. 마귀는 졌다. 병마는 물러갔다. 모든 병마는 물러갔다. 아멘이십니까? 할렐루야. 이렇게 이제 오늘 제가 가르쳐드린 한 가지만 생각하시면 돼요. 고지를 우리는 어떻게 점령한 거예요. 올라가는 게 아니에요. 왜요? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되셨고요. 하나님의 권세가 능력이 우리 가운데 임한 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘부터 기도를 선포하셔야 되는 거예요. 하나님 도와주세요. 하나님 절 도와고 저에게 질병 치유해 주서가 아니라 예수 그리스도의 이름으로 명한다. 모든 마귀가 떠나가라. 예수 그리스도의 이름으로 명한다. 이 질병아 떠나가 치워다. 모든 고통아 떠나가 치워다. 왜요? 우리는 이미 고지가 점령된 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 예수님께서 왜 오셨습니까? 우리의 연약한 것을 친히 담당하시려고 이 땅에 오셨다고 했어요. 그분이 나와 여러분을 위해서 채찍에 맞으심으로 우리가 평안을 누리고 징계를 받으심으로 나음을 입은 줄 믿으시기 바랍니다. 네, 따라서 해보시면 나는 평안을 누리고 병나음을 얻었다. 나음을 입었다. 아멘. 우리 같이 오늘 기도하자고요. 복음과 힐링을 하고 있지만 내 안에 질병이 있어요. 내 안에 지금 고통들이 있습니다. 오늘 떠나갈 겁니다. 어떻게 해요? 믿음으로요. 우리가 이미 영혼의 문제는 치유되었습니다. 할렐루야. 예수님을 믿음으로 말미암아 영혼의 문제가 치유된다고 했습니다. 이제 두 번째, 내 무의식적인 문제들이 있어요. 가문에 흐르는 우리 저주라고 하죠. 계속해서 그 영들이 있어요. 그렇잖아요. 그것들을 어떻게 해요? 여러분들께 성도님들께서 기도함으로 끊으시기 바랍니다. 더 나아가서 선포하시기 바랍니다. 역사가 일어납니다. 우리 사모님 우리 같이 우리 찬송가 부르시고 같이 우리 기도하겠습니다. 부요 찬송가